नमस्कार दर्शक बंधु आज आम यात्रा कुआडे आज आम एमती एक जगह बुलवाक जावा जहाँकि द्वितीय कपिलास भाव परिचित ढेंकानाल जिला परजंग ब्लॉक अंतर्गत पथरगढ़ पहाड़र विस्तीर्ण जंगल मध्य पूजा पाउछंती जगतरनाथ श्री जगन्नाथ आउ ज्योतिर्लिंग रूपे अनेकों आस्था पलटिछंती बाबा केदारनाथ। तेबे आउ डेरी कहीं आगो को बढ़िबा आपण ओडिशार जेउ स्थान आसंतु ना कहीं आपण अनुगुल जिलार तालचेर दे एही स्थान को जाई परिबे। जदि आपण ढेंकानाल आसुछंती तेबे बोरपाल दे बलर छकरू डाहाण को जीवाकू हेबो। एही परजंग रास्ता दे गला बेले बाटरे आपण आईजीआईटी सरांग कॉलेज अतिक्रम करिवे एवं एठारु किछि दूर थिबा विशाल अनंतसन मूर्ति दर्शन भी करि परिबे। दर्शक बंधु रास्तार अवस्था टिके खराब किंतु आमको गंतव्य स्थल को जीवार अछि। एही रास्तारे आगको बढ़िला बेले बाटरे पड़िबो पुआलुर अष्टशंभु मंदिर जहाँ स्थानीय अंचल में बेस प्रसिद्ध। एठारु 2 किलोमीटर दूर में अवस्थित एही मंदिर आमे प्रथमे एठारु बाबा अष्टशंभु को दर्शन करिनेबा आउ एबे डेरी करिबानी कारण आमर लक्ष्यस्थल पथरगढ़। दर्शक बंधु रास्तार दुई पार्श्व परिवेश खूब सुंदर और मनमुग्धकर। रास्ता कड़े थिबा एही शालबण देखि किछि क्षण एठारे अटकी जिबाकू इच्छा हला। लागुथिला जेमिति महादेव आम प्रार्थना शुणिले आउ यात्रा को सुगम करदेले। किछि बाट परे आपण कुलेई पितिरी रास्तार एही केनाल दे बाम पटरे जिबे। एही केनाल रास्तारे गला बेले सुलुसुलिया पवन आम क्लांत को उपशम करुथिला। किछि बाट गला परे कादपड़ा ठारू डाहाण को जिबे। रास्तारे अवश्य बजरंगबाली हनुमान को दर्शन करी आमे अंधारखल गाँ बाट दे जंगल रास्तारे पथरगढ़ आड़कू मुहाइलु। रास्तार उभय पार्श्वरे वृक्षराजीर संभार खूब शांत लगुथिला गाँ परिवेश। आमे निछक गाँ परिवेशर मजा भी नेउथिलु। एठारु पथरगढ़ आउ मात्र किछि दूर आमे खूब शीघ्र पहुंची जिबा। आमे पहाड़र जेतिकी जेतिकी निकटतरे होथिलु मनरे सेतिकी सेतिकी उत्सुकता बढ़ुथिला। देखंतु एठारु दृश्यमान हेउतिबा ए हेउची सेही पहाड़। पहाड़टी केउठु आरंभ आउ केउठी शेष ताहा एही स्थानरू जानी हेउ नथिला। शेषरे आमे पहुंची गलु आम लक्ष्य स्थल रे। नमस्कार दर्शक बंधु आमे आज पहुंचीचु ढेंकानाल जिलार परजंग ब्लॉक द्वितीय कपिलास भाव जनाशुना पथरगढ़ रे। एठारे पूजा पाउचंती केदारनाथ महादेव। आसंतु तांको दर्शन करिबा एवं बाबांको सानिध्य लाभ करिबा। देवदेव महादेव बाबा केदारनाथ भगवान आशुतोषंको द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्यरु बाबा श्री केदारनाथ अन्यतम। भारतर हिमालय पाददेश रे केदारनाथ पूजा पाउथिया बेले एठारे तांको स्वरूप भावे पूजा पाउछंती बाबा केदारनाथ। सबुठारु बड़ कथा हला एठारे महादेवंकर रहिछि अनेक महात्म्य अनेक परंपरा मध्य मंदिर रे पालित हेउछि। माघ मासरे माघ पूर्णिमा रे यज्ञ अनुष्ठित होइथाए। आध्यात्मिकता परिवेश मध्य हजार हजार भक्तंको समागम हुए। 3 दिन काल अर्णछत्र चले। जे जहाँ भी मनोकामना नहीं एठाकू आसंती ताहा पूर्ण होइथाए बोली विश्वास रहिछि। एठे बाबांकर माघ मासरे मेला हुए माघ पूर्णिमा यज्ञ 3 दिन काल दिन राति अन्नछत्र प्रसाद अन्न प्रसाद हुए। हजार हजार भक्त आसंती सब आड़ आसंती बाहर गाँ लोकल लोक सब आड़ आसंती। जे जो मनस्कामना पूर्ण आडिकी आसंती तांको मनस्कामना पूर्ण हुए। एठी महादेव तांको मनस्कामना पूर्ण करंती। एही मुख्य मंदिर तैयारी हेबा पूर्वरु बाबा केदारनाथ एठारे ही पूजा पाउथिले। तेबे पथरगढ़र इतिहास बेस रोचकपूर्ण। से संपर्क रे तो आपण निश्चय जानिबाकू चाहिबे किंतु प्रथमे आमे मंदिर चतुर्पार्श्वरे आध्यात्मिकता परिवेश को अनुभव करिबा। दर्शक बंधु बाबा केदारनाथ दर्शन परे आसंतु 22 पाहाच दे प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करिबा एवं एठिकार प्राकृतिक परिवेश को मन भरी उपभोग करिबा। एही 22 पाहाच दे आमे बाहरिलु प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन पाई। प्रथमे पक्षीराज गरुड़ को प्रणाम जणाई मंदिर गर्भगृह मध्य को प्रवेश कलु। श्रीजीव मान प्रणाम कलु।
କାଳିଆର ଚକାଚକା ଆଖି ଦେଖି ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଜଗା କାଳିଆ ଆମ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ କେହି ପୂଜକ ନଥିଲେ। ବିଶେଷ ପୂଜାବିଧି ଜାଣିନଥିଲେ ବି ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ଆଳତି ଲଗାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିଲୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯାହାକି ଆପଣ ଏଠିକି ନ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ କେଦାରନାଥ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଦୂର ହିମାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କେଦାରନାଥକୁ ଏହି ପଥରଗଡ଼ରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ ଓ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଏପରି ଏକ ଜାଗା ସେ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିମୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ନ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଭଗବାନ ଶିବ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବେଳେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଟାଇଥିଲୁ। ଭୋଗ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ଏମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ଆମଠାରୁ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପାହାଡ଼ ପଥରଗଡ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପାହାଡ଼ର ଉପରି ଭାଗକୁ। ସେଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଏ ହେଉଛି ବାବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ହରିନାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପରିବେଶ। ଏହାକୁ ନାମ ମଣ୍ଡପ ବା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅହରହ ହରିନାମ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଶ୍ରମରେ। ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଏ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବାବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। 2017 ମସିହାରୁ ବାବା ଇହଜଗତ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପଙ୍କଜ ନନ୍ଦ ପୁରୀ, ଯିଏକି ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଛି। 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଏଠି ଅଧିକାର କରିନା ବସେଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ଏ ଆଶ୍ରମରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଏଇ ଦୀର୍ଘ 200-300 ବର୍ଷରୁ ଯେତେ ଦିନରୁ ଗାଁ ହେଇ ବସ୍ତି ହେଇସାରିଲାନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବା ଆସିକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିକିନା ଆଶ୍ରମ ଚଳାଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ନାମ କରିବା ନାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆସିନା ନାମ କରନ୍ତି। ଏଠି ନାମ ମଣ୍ଡପ କରାହେଇଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବି ଲାଗିଛି। ବାବାଙ୍କ ସହ ବେଶ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲୁ। ଏହି ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲୁ। ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପୋଷା ବିରାଡ଼ି ସହିତ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥାଉ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବାବା କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଭୋଗ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯାହା ବି ମିଳିଲା ତା ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସାଦଠୁ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଶାଳପତ୍ର ଖଲିରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, କଲରା ଭଜା ଏବଂ ଭଜା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲୁ। ମୌନି ବାବା ନାମରେ ବାବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏଠାରେ ଖ୍ୟାତି ରହିଥିଲା। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମନା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବାବା ତାହା ମୌନ ରୂପରେ ଲେଖିକି କହିଦିଅନ୍ତି। ମାଟିର ଗୋଟିଏ ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନା ଯିଏ ଆସିକିନା
ଯିଏ ଯାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମିଳିଯାଇଛି। 30 ବର୍ଷରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଏ। ଆମକୁ କହିବେ ତ ଏଇଟା ହାତୀ କି ବାଘ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିବ, ଆଜି ପିଲେ ସତର୍କ ହେଇଯାଅ, ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଯିଏ ପଚାରିଲା ତା ଭବିଷ୍ୟତ କଥାଟା ଲେଖି ଦିଆହେଉଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ଓ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଥରଗଡ଼ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପଥରଗଡ଼ ଆଶ୍ରମ। ଏଠାକୁ ଯାଆସ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତାଳଚେର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲରେ ହୋଇନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଝରୁଥିବା ପାଣିକୁ ନଳ ଯୋଗେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ତ ମିଳୁଛି ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣା ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଦକ୍ଷିଣା ପାଣିରେ ଚାଲୁଛି, ନହେଲେ ଭିକ୍ଷା କରିକିନା 2-3 ଥର ତଳକୁ ହେଇକିନା ଭିକ୍ଷା କରିକିନା ଅଣା ହୁଏ। ଏଇ ଝରଣା ପାଣିଟାକୁ ପାଇପ୍ କରିକିନା ରଖାହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଲାଗି ଚିପ୍ ସିମେଣ୍ଟାଲ ବାଲି ପକେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୂରବନ୍ଧରେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାହାର ରହି ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥିଲେ ବାବା। ଶେଷରେ ସେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସି ପଥରଗଡ଼ରେ ରହିଲେ। 3 ମାସ କାଳ ପତ୍ର ମୂଳ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ। ଦିନକର କଥା, ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରଗଦା ଦେଖି ତାହା ସଫା କରିବା ବେଳେ ସେହି ପତ୍ରଗଦା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଦେବାରୁ ସେଠାରୁ ଅନବରତ ପାଣିଧାର ବୋହି ଚାଲିଲା। ଏହି କଥା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପଥରଗଡ଼ରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ରହସ୍ୟ। ବାପା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଲୌକିକତା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଥରେ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭୁ ଦାସ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା ନେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ MLA ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାଇପାରିବି କି? ବାବା ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହଁ ଆପଣ MLA ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ଆଉ ବିଜୟୀ ବି ହେବେ। ବିଭୁ ଦାସ ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଦେଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବି ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବିଭୁ ଦାସ ଆଉ ନିଜ କଥା ରଖି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ କାଳ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାସୁଲେଇ, ମାଣିକମରା, ରଘୁନାଥପୁର ଓ ଧରମପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 1994 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1946 ମସିହା ବେଳକୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ପାହାଚରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଯା ଆସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାହାଚ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପାହାଚ ଦେଇ ଯାଇ ଲୋକ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ତଳୁ ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, କଂକ୍ରିଟ ଏହି ପାହାଚ ଦେଇ ବୁହାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ପାହାଚ ଦେଇ ବାବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବାବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେବେଠାରୁ ଏହି ପାହାଚ, ବଣ, ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣାକୁ ନେଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଳାସର ପରିଚୟ। ପ୍ରତି ମାସର ଏକାଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ଲୋକ ପଥରଗଡ଼ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା ଓ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହା ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତା ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରନ୍ତା।